आदमी पार्टी के पैंफलेट से छिड़िया विवाद। अकाली दल ने चोण कमिशन तो नोटिस लैण दी कीती मांग। पैंफलेट च आप ने की अपील, सारियां पार्टियां तो पैसे लवो पर वोट सिर्फ झाड़ू नूं पाओ। आप दे नाल गठजोड़ की संभावना खत्म होने के विचाले किसानों ने वधाई सरगर्मी। थोड़ी देर में चंडीगढ़ च संयुक्त समाज मोर्चे की बैठक कर सकते ने कोई बड़ा ऐलान। कोरोना की तेज रफ्तार के विचाले पंजाब च अज तो नहीं सुनेगा रैलियां का शोर। चोण कमिशन ने 15 जनवरी तक रैलियां ते रोड शो ते लगाई है पाबंदी। रात 8 बजे तो सवेरे 8 बजे तक मीटिंगां ते भी रोक। देश दे विच तेजी दे नाल पैर पसार रहा कोरोना। एक दिन दे विच 1.5 लाख तो ज्यादा केस आए सामने। पंजाब दे विच भी बिगड़ रहे हालात। 24 घंटिया दे विच 3600 मामलिਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ दर्ज। देश दे विच बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे दे विच 1,60,000 के करीब केस। पंजाब दे विच भी बिगड़ रहे हालात। 24 घंटिया दे विच 3600 तो वध मामले। महामारी की मार ते एक्शन दे विच केंद्र सरकार अज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी करनगे बैठक। कोरोना के हालातों की करनगे समीक्षा। आज दुनिया भर दे विच मनाया जा रहा गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब। गुरु घरां दे विच वड्डी गिनती च पहुंच रही है संगत। पीएम मोदी ने भी सिख संगत नूं दित्ती बधाई। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं थोड़े नाल खुशबू संधू। और 2022 का चोण अखाड़ा पूरी तरह दे नाल पक चुका है क्योंकि चोण जाब्ता लग चुका है ते तरीका का ऐलान भी होया है कि कदों चोणा होणगियां, कदों वोटां पैणगियां। सो शुरुआत करदे आम आदमी पार्टी तो। आम आदमी पार्टी के पैंफलेट ते विवाद छिड़दा होया नजर आ रहा। अकाली दल ने चोण कमिशन तो नोटिस लैण दी मंग कीती है। पंजाबियों नूं भ्रिष्ट दस के बदनाम कर रही आम आदमी पार्टी। दलजीत चीमा का यह कहना है पैंफलेट दे विच आपने वोटरां नूं अपील की है, सारियां पार्टियां तो पैसे लवो, वोट सिर्फ झाड़ू नूं पाओ। यह कहते हुए उस पैंफलेट दे विच नजर आए ने, जिस तो बाद यह शिकायत जिहड़ी है श्रोमणी अकाली दल करता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर दलजीत चीमा और वल्लों क्या कहा कि पंजाबियों नूं भ्रिष्ट दस के बदनाम किया जा रहा है। दस दें कि पैंफलेट दे विच आपने वल्लों वोटरां नूं अपील की गई है कि सारियां पार्टियां नूं सारियां पार्टियां तो पैसे लवो पर वोट सिर्फ जिहड़ी है वो झाड़ू नूं पाओ। सो इस तो इतराज जिहड़ा है वो जताया गया। दस दें कि बीते दिन इलैक्शन कमिशन के वल्लों साफ तौर पर नाजायज़ हथियार, नाजायज़ पैसा, नशा, इस तरह की किसी भी चीज़ से पूरी तौर पर पाबंदी लगाई गई है और कह दिता गया कि अजिही कोई भी चीज़ जिहड़ी है बर्दाश्त नहीं की जाएगी चोणां दे विच। पर उस तो बाद अगली सवेरे जिहड़ा पैंफलेट है वो सामने आउंदा है। और इस पैंफलेट दे विच जेकर गल की जाए श्रोमणी अकाली दल के मुताबिक तां पंजाब के लोगों को भ्रिष्ट जिहड़ा है वो वेख्या होया और वेख्या गया। सो भ्रिष्ट समझते हुए बदनाम कर रही है आम आदमी पार्टी। और जिस दे विच लिखा गया कि सारियां पार्टियां तो पैसे ले लवो पर वोट सिर्फ झाड़ू नूं पाओ। साफ तौर पर दस दईए कि इस तरह दे नाल इस पैंफलेट नूं लैके वड्डे सवाल श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा है वो चुकदा होया नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने अज पटियाला देहाती दे विच सवेरे अखबारां दे विच कुछ पैंफलेट पाए हैं जिहड़े इलैक्शन कमिशन दीयां हदायतां दी उलंघना, क्योंकि इहदे विच झाड़ू नूं वोटां पाउण दी अपील कीती है पर थल्ले किहदे वल्लों जारी होया वो इहदे विचों मिसिंग है। और बड़ी हैरानी हुंदी है कि आम आदमी पार्टी किन्नी शातिर पार्टी है। हुण पंजाब दे विच इन्हां दे वलंटीयरां ने केजरीवाल ते इहदे साथियां दे उत्ते टिकटां नूं वंडण दे वेचण दे दोष लगे। हुण इन्हां ने वोटां नूं कहना शुरू कर दिता है कि तुसीं सारियां पार्टियां तो पैसे लो पर वोट झाड़ू पाओ। मतलब करप्शन इशू ना रहे उन्होंने ढकण वास्ते, अटेंशन डिवर्ट करने वास्ते ये काम शुरू करता। दूजी एलीगेशन लगती केजरीवाल साहब के उत्ते कि झूठियां सहुआं खा के मुकर जाते। ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਲੇਬਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੋ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ। ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਡਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਫਲੇਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਮੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਫਲੇਟ ਛਾਪਿਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸਰਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਅਸੀਂ 2630 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ 1730 35 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ B ਟੀਮ ਨੇ BJP ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਅੱਜ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ। 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ, ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਈਓ ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਜਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਮੇਸ਼, ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਔਰ BK ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਫ਼ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 69 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 40, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 8 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 1 ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38.5% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 25.2%, ਆਪ ਨੂੰ 23.7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 5.4% ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 7.2% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। दो 2022 ਦੀ ਤਸਵੀਰ 2017 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 97-20 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 97 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ 22 ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ जिस ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਤੀਜੇ तय ਕਰਨਗੇ। कांग्रेस पार्टी पूरी बिखर गई है पंजाब में और इतनी टूट गई है, इतनी तबाह हो गई है कांग्रेस पार्टी कि आज पंजाब में कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। इतनी लड़ाई के बाद मैं पंजाब की आवाम से हाथ जोड़कर बेनती करना चाहूंगा कि अपना कीमती वोट आप कांग्रेस पार्टी को देकर बर्बाद मत करिएगा। कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करिएगा। अपना वोट एक स्टेबल और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट के लिए, एक स्थिर और एक मजबूत सरकार के लिए आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दीजिएगा। जहां पर लड़ाई नहीं प्यार है, जहां पर झगड़ा नहीं अमन शांति और भाईचारा है। मेरी ये अपील पंजाब की आवाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚਟਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25, 26, 27 ਦਸੰਬਰ। ਸੋ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਿਨੇਸ਼, ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਨੇਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬलिदान ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਾ ਵੀ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है शुक्रिया गरेवाल साहब जुड़न के लिए धन्यवाद है। और गुरचरण सिंह गरेवाल SGPC मैंबर साडे नाल फोन लाइन ते और उन्होंने कहा कि चंगी गल है, शलाघायोग कदम है, सानू शहादत नूं जिहड़ा याद रखना चाहिए। PM नरेंद्र मोदी के वल्लों कीता गया वड्डा ऐलान चंगी गल है जो किया गया है, क्योंकि शहादत जिहड़ी है उसनूं कोई नहीं विसार सकता, उसनूं कोई नहीं भुल सकता। पर एक भी कहते हुए नजर आए ने कि आज़ादी दे दिहाड़े के मौके पर भी सानू जरूर याद करना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी और की गल की जाए तो दसम पिता ने सिखा दे, दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हां दे 4 साहिबजादे, पिता गुरु तेग बहादुर साहब और माता गुजर जी, सारा ही सरबंस जिहड़ा है उन्हां दे वल्लों वार दिता गया। जिवें SGPC मैंबर गुरचरण सिंह होरी भी जिक्र कर रहे सीगे। सो उन्हां दी शहादत नूं जिहड़ा है हमेशा नमन किया जाता, याद किया जाता। पर जेकर यह हमला सरकार दे वल्लों भी मारिया गया है तो वह भी बेहद ही ज़्यादा अहम है और उसनूं शलाघा की गई है। ते उधर मनजिंदर सिरसा होरी साडे नाल फोन लाइन ते भी जुड़े सी, पर खुद की कुछ कह रहे ने, एक बार उन्हां दा बयान सुन लैंदे आ, उन्हां दी ज़ुबानी।
ਸੋ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੱਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਔਰ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਨਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ट्वीट करके उन्होंने वालों सत्कार योग जी है वो माता गुजर जी 4 साहिबजादियां की शहादत नूं दस्सिया गया ते कहा गया कि इस दिन नूं याद करना जिहड़ा है वो बेहद ज़्यादा अहम है और इस दिन के मौके ते याद जरूर किया जाएगा और इस दिन नूं जिहड़ा ऐलान किया जाता है। और फोन लाइन से साडे नाल विरसा सिंह वलटोहा और भी जुड़ चुके ने, श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ने। वलटोहा साहब तुसीं किवें वेख पा रहे हो पीएम नरेंद्र मोदी होरां दे वल्लों अज इस खास दिहाड़े ते कीते होए ऐलान? देखो जी, बहुत ही शलाघायोग फैसला है और सब तो वड्डी गल है कि दुनिया की अलौकिक शहीदी जिहड़ी कि मेरा ख्याल है कि पूरे हिंदुस्तान च भी नहीं पता लोगों को, और जिन्हां ने छोटी छोटी मासूम उम्र दे विच वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां, वड्डियां शहीदां दित्तियां और समय दे हाकमां दे सामने खड़ के हिक ताण के उन्होंने जवाब दिते ते शहीदी प्रवान कर ली, मरना कबूल कर लिया। ते 7 ते 9 साल दी उम्र जदों बच्चे मां दी गोद चों सिर नहीं चुकदे ते हाकमां दे सामने सिर चुक के ठोक के जवाब दिते ही
ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੋਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੂਹ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 100 ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ कर देता गया। जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज ये संकल्प लिया कि देश के अंदर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को समर्पित होकर। अब जब हमारे बच्चे इस इतिहास को पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के लालों की शहादत को पढ़ेंगे, किस तरह से उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा लेकिन शहादत का जाम पी गए, जब हमारे बच्चे इस इतिहास को पढ़ेंगे, हमारे देश की सोच कैसी होगी, हमारे आने वाली जनरेशन की सोच कैसी होगी, ये अब हम सब समझ सकते हैं। शायद 75 साल बाद, देश आज़ाद होने के बाद, किसी ने भी तो कभी ये महसूस किया कौन थे वो साहिबजादे, क्यों इनको याद रखना जरूरी है, क्यों इनका इतिहास पढ़ना जरूरी है, क्यों दुनिया को ये बताना जरूरी है कि हम साहिबजादों के वारिस हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी, आपकी सोच का धन्यवाद करता हूँ, आपके इस विजन का धन्यवाद करता हूँ। और ये संकल्प लेके हम बहुत देर से लड़ रहे थे, आज आपने एक वो चीज़ पूरी की है जिसके लिए हर सिख, दुनिया का हर इंसाफ पसंद इंसान और जो साहिबजादों से प्यार करता है वो कभी इस चीज़ को भूलेगा नहीं, जो आज आपने कर दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪਲ ਯੁੱਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਬਣ ਗਈ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੁੱਗ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। ਤੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਸੰਘਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਸ MLA ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਕੁਚਲੇ ਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੈਰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ MSP ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। MSP ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।